present here, respected chief guests, trustees, principal ma'am, all teachers, parents, and my dear friends. It's truly a matter of great pride and joy to welcome you all to our annual function. So without taking much time, let us begin today's program by invoking the blessings of God. Now, as our Indian tradition, we will begin the function by lighting the ceremonial lamp. Lighting the lamp is a symbol of knowledge over darkness, wisdom over ignorance, and hope for a bright future. Thank you, respected guests. May this light guide us towards success, values, and excellence. May I request all dignitaries to kindly take your seats. Now it's time to bring energy and excitement to the stage. Dance is the language of expression, joy, and culture. Our students have prepared a wonderful welcome dance to greet our guests in most colorful way. So get ready to enjoy this vibrant performance. Please welcome our dancer with a loud applause.
Wow, what an energetic and fantastic performance. A big clap for our wonderful performers. A very warm and respectful welcome to all our honorable dignitaries. May I request Honorable Shri Sopan Bapu Kanchan, Secretary of our school, to felicitate our chief guest, Dr. Sanjay Sawant, who is ex-Vice Chancellor, Konkan Krishi Vidyapit, Director of National Research Center for Grapes, and also an eminent scientist of ICAR. To make this moment memorable, we would like to honor our dignitaries. We welcome Honorable Shri Sopan Babu Kanchan, Secretary of our school, Honorable Shri Rajaram Dada Kanchan, Treasurer of our school, Honorable Shri Manohar Babu Kanchan, Trustee. Welcome address is a beautiful way to express gratitude and respect to our guests and audience. Now I request respected coordinator Sujata ma'am to deliver a welcome address. Respected Chief Guest, Dr. Sanjay Sawant, dignitaries on the dais, respected principal, teachers, parents, and my dear students, a very good evening to one and all. We are deeply honored and privileged by the gracious presence of our esteemed Chief Guest, Dr. Sanjay Sawant, among us today. Sir, your remarkable journey in the field of agricultural education and research, your visionary leadership as the ex-Vice Chancellor, and your invaluable contribution to ICAR and the National Research Center for Grapes stand as a source of great inspiration for all of us. Your dedication to research, innovation, and nation building through education truly motivates your minds to dream big and work with commitment and integrity. We are grateful to you, sir, for sparing your precious time to be with us and for encouraging our students through your esteemed presence. On behalf of the entire Cyrus School family, I extend a warm and respectful welcome to you, sir. We feel truly privileged to have you with us on this special occasion. Thank you. Yes, now I proceed. Annual report. Respected Chief Guest, honorable dignitaries on the dais, esteemed parents, dear teachers, and my dear students, a very good evening to one and all present here. It gives me immense pleasure and pride to present the annual report of Dr. Cyrus Poonawalla English Medium School, Urli Kanchan, for the academic year 2025-26 on this auspicious occasion of our annual day. Academic achievement. The academic year 2025-26 has been a year of steady progress and commendable achievements. Our students have shown consistent improvement in academic performance in internal and external examination. I am proud to announce that our school achieved a 100% result in the board examinations. We proudly congratulate our class 10 toppers who secured 93.40% marks, and at the higher secondary level, the class 12 science topper secured 91.60% marks, while the class 12 commerce topper achieved 90% marks. These achievements are the result of the dedicated efforts of our teachers, disciplined students, and the constant support of parents. In alignment with the National Education Policy NEP 2020, the school adopted an integrated teaching learning process, incorporating art integrated learning, sports integrating learning, and music integrating learning, making education experiential, joyful, and student-centric. Sports achievements. Sports has always been an integral part of the education at our school. I'm extremely proud to announce that our Kabaddi team secured the first position in the CBSE cluster, 9 tournaments held at Jalgaon. This remarkable victory stands as a shining example of unwavering determination, exceptional teamwork, and relentless hard work. This achievement reflects the dedication, discipline, and passion of our students for the sport and bring great honor to Dr. Cyrus Poonawalla English Medium School, Urli Kanchan. We congratulate the
the team of inspiring us with their strength, unity and sportsmanship, and we wish them many more milestones in the future. Co-curricular activities. With a strong belief in holistic education, students actively participated in various co-curricular activities such as debates, elocution, essay writing, drawing, science exhibition, robotics activities, and digital learning initiatives. Students also participated enthusiastically in International Olympiad examination and the International Rangotsav competition, showcasing their academic skills and creative talents at the national and international level. These activities help in developing creativity, confidence, and critical thinking skill. Cultural and value-based activities, important national festivals and cultural programs including Independence Day, Republic Day, Teachers' Day were celebrated with great enthusiasm. These celebrations instill value of patriotism and discipline, respect, and cultural awareness among students. Infrastructure development. The academic year 2025-26 mark a significant milestone in the growth of our institution. As per our last year's promise, we proudly established a state-of-the-art robotics, AI and coding laboratory, providing students with hand-on exposure to technology, innovation and future-ready skill. International Digital Fest will be conducted in the school in month of February. In addition, 2 more new floors have been added to the school building. 1 floor for enhancing classroom facilities and accommodating the growing strength of students, and next floor for auditorium with 1,500 capacity. Faculty development. Our teachers continuously upgraded their professional competencies by attending CBSE workshops, CBSE training programs and CBSE seminars, enabling them to adopt modern teaching methodologies and innovative classrooms practices. Moreover, in-house trainings were conducted once in a month. Discipline and character building. Here at Dr. Cyrus Poonawalla English Medium School, special emphasis is laid on discipline, moral values, leadership qualities and social responsibilities to ensure the holistic development of every student. Acknowledgement. I express my sincere gratitude to the management for their visionary guidance and constant support. I also appreciate the relentless efforts of our teaching and non-teaching staff and thank our parents for their trust and cooperation. All this growth and development is only because of timely support, motivations and inspiration by strong dedicated management. Future plans. Within the academic year 2026-27, the school will become completely digitalized. Green School, then Sports Academy with highly trained experts of different sports after the school hours. Conclusion. As we move forward with remarkable enthusiasm and confidence, we are determined to achieve greater milestone in the years ahead. Together, let us continue our mission of shaping confident, responsible and competent citizens of tomorrow. With this word, I conclude my annual report. Thank you. Jai Hind. Thank you for a meaningful welcome address. Speech is not only about speaking, it is about expressing ideas, confidence and leadership. I invite Honorable Shri Rajaramata Kanchan to express their thoughts. Cyrus Poonawalla English Medium School या स्कूलच्या स्नेह संमेलनाच्या निमित्ताने आजच्या या स्नेह संमेलनाचे उद्घाटक आदरणीय कोकण विद्यापीठाचे व्हाईस चान्सलर डॉक्टर सावंत सर, कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले महात्मा गांधी सर्वोदय संघाचे सचिव आदरणीय सोपान बापू कांचन, महात्मा गांधी सर्वोदय संघाचे विश्वस्त आदरणीय मनोहर बापू कांचन, प्रिन्सिपल, व्हाईस प्रिन्सिपल, अध्यापक, अध्यापिका, सर्व पालक वर्ग आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या दिवसाची मजा लुटण्यासाठी मागच्या 3 महिन्यापासून प्रयत्न करत असतो आणि मुलांना असं वाटतं आपलं स्नेह संमेलन केव्हा आहे अशा प्रकारच्या त्या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करत असतात
आणि आमचा शिक्षक वर्गही गेल्या महिन्याभरापासून अतिशय चांगल्या पद्धतीने ह्या मुलांचं त्या ठिकाणी प्राथमिक त्या ठिकाणी त्यांची चांगल्या पद्धतीने रिहर्सल घेत असतात. आणि रिहर्सल घेताना मुलांना उत्साही करणं आणि त्या उत्साहातून अतिशय चांगल्या पद्धतीने मुलांनी या स्टेजवर येऊन अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम दाखवणं हे खरं यातलं दृष्टिकोन आहे. या स्टेजवर स्टेज डिरिंग झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी या स्टेजच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये चमकत असतात. आणि हे स्नेहसंमेलन घेण्याचं कारण एकच असतं की ही मुलं पुढच्या काळामध्ये आपलं पूर्ण कलागुणांना वाव देऊन एक चांगल्या पद्धतीने पुढे गेली पाहिजेत. महाराष्ट्रभर नव्हे देशभर यांचा कलागुणांना वाव मिळाला पाहिजे अशा प्रकारची अपेक्षा विद्यालय त्या ठिकाणी करत असतं किंवा स्कूल त्या ठिकाणी करत असतं. हे करण्यासाठी आदरणीय डॉक्टर मणिभाई देसाई यांनी ही संस्था स्थापन केली आणि स्थापन केल्यानंतर अतिशय चांगल्या पद्धतीने महात्मा गांधी विद्यालय किंवा सिनियर ज्युनियर कॉलेज त्या ठिकाणी चालू झालं. पण होळी कांचनच्या या नागरिकांना इंग्लिश मीडियमची सुविधा पाहिजे होती आणि पवार साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही या इंग्लिश मीडियमची सुविधा देण्याचं मान्य केलं आणि त्या ठिकाणी ह्या अतिशय अद्ययावत अशा इमारतीमध्ये आम्ही ही संस्था चालू केली. आज ही संस्थामध्ये साधारण 1500 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दरवर्षी प्रिन्सिपल आम्हाला सांगत असतात की त्या ठिकाणी जागा कमी पडते आहे, जागा कमी पडली पाहिजे, एक मजला वाढवा, असं सारखं प्रिन्सिपलचं आणि शिक्षकांचं त्या ठिकाणी आमच्या मागं त्या ठिकाणी गाणं असतं. पण तेही अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करत असतात आणि म्हणूनच सर्व विश्वस्त मंडळ त्यांच्या या मागणीला त्या ठिकाणी पाठपुरावा करून त्या ठिकाणी मागणी पूर्ण करत असते. आणि म्हणूनच आज पहिल्यांदा ज्या वेळेस स्कूल चालू केलं त्यावेळेस 400-500 विद्यार्थ्यांना घेऊन स्कूल केलेलं, आज 1500 विद्यार्थ्यांवर आपण थांबलेलो आहोत. पण दरवर्षी साधारण 200 प्रवेश त्या ठिकाणी आम्हाला नाकारावे लागतात आणि म्हणून हे प्रवेश देत असताना त्या ठिकाणी पालकांचा सुद्धा काही गोष्टीने भ्रमनिराश होत असतो. कारण सर्वांनाच न्याय देण्यात येत नाही. प्रिन्सिपल किंवा त्यांचे सर्व सहकारी वेगवेगळ्या परीक्षा घेऊन त्या ठिकाणी प्रवेश देत असतात आणि त्या प्रवेशामधून त्या ठिकाणी चांगला विद्यार्थी घडला पाहिजे, सुसंस्कारित विद्यार्थी घडला पाहिजे. ह्या दृष्टीने आम्ही त्या ठिकाणी आमच्या प्रिन्सिपल काम करत असताना त्यांना प्रोत्साहन देण्याचं काम सर्व विश्वस्त मंडळ त्या ठिकाणी करत असतं. आगामी काळामध्ये त्यांचं म्हणणं आहे की हा स्ट्रेंथ साधारण 2000 विद्यार्थ्यांपर्यंत गेला पाहिजे. हे करण्यासाठी सुद्धा आम्ही सर्वजण त्या ठिकाणी प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांच्या बरोबर सर्व पालकांचं सुद्धा आम्हाला त्या ठिकाणी योगदान असलं पाहिजे. ते चांगल्या वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण द्याल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. आमच्या प्रिन्सिपल आजारी असताना सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी या मुलांना शिकवण्यासाठी काम करत असतात. पालक वर्गाला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. परवा या ठिकाणी हे पाठीमागे बिल्डिंगच्या स्लॅब चालू होता आणि त्या स्लॅब चालू असताना रात्रीच्या 2:30 वाजता प्रिन्सिपल स्वतः त्या स्लॅबच्या वर लक्ष देण्यासाठी माहिती घेण्यासाठी हजर राहिल्या. कोणता प्रिन्सिपल त्या ठिकाणी येणार आहे, पण ह्या आमच्या प्रिन्सिपल अतिशय तत्परपणे काम करत असतात. अशा प्रिन्सिपलच्या माध्यमातून ह्या आमच्या विद्यार्थी घडवण्याचं काम आम्ही करतोय. त्याला आपण साथ द्याल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. आपल्या सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for your precious words. Your guidance is truly motivating and will remain in our hearts. Now I invite Honorable Shri Sopanavu Kanchan, Secretary of our school, to express their thoughts. सर्वांना नमस्कार. आजच्या अतिशय आपल्या दरवर्षीच्या स्नेहसंमेलनाला आपण वेगवेगळे गेस्ट बोलवत असतो. आजचे जे पाहुणे आहेत ते माझे स्नेही, माझे मित्र डॉक्टर सावंत साहेब. हे व्हाईस चान्सलर म्हणून
कोकण कृषी विद्यापीठात नुकतेच रिटायर झाले. त्याचबरोबर आमच्या विश्वस्त मंडळातील विश्वस्त खजिनदार राजारामदादा कांचन, त्याचबरोबर मनोहर बापू कांचन, आपण सर्व पालक, टीचिंग स्टाफ आणि कोणी पै पाहुणे तुमच्याबरोबर मुलांचं कौतुक बघायला आले असतील ते आपण मंडळी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, मी फार वेळ घेणार नाही कारण आपल्या सगळ्यांना मुलांचे कार्यक्रम बघायचे आहेत. परंतु राजारामदादांनी सांगितलं की डॉक्टर सायरस पूनावाला इंग्लिश मीडियम स्कूल, तुम्ही दादा सांगायचं राहिलं की हे पॅन्डेमिकमध्ये सुद्धा आपण चौथ्या दिवशी मुलांना अभ्यासक्रम चालू केला होता. आणि सावंत साहेब, this school that time it was the one of the best first to 6th as a excellent school in India level. I mean, it is not a joke. I mean, I congratulate all our staff and even parents also who have really supported that time. आपण हे स्कूल जेव्हा 10 साली इथे आलो आम्ही आणि सुरू केलं तेव्हा देशामध्ये असे अनेक स्कूल सुरू झाली होती CBSEची. अजून बऱ्याच पालकांना माहीत नसेल की आपला मुलगा ह्या इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये शिकतोय, पण CBSE काय आहे, काय शिक्षण आहे, काय नाही, हे मी बऱ्याच वेळा भाषणात सांगितलं. पुन्हा आज सांगतो, नवीन काय पॅरेंट्स असतील, CBSE हा एक नॅशनल लेवलचा एज्युकेशनचा प्रोग्राम आहे. त्याच्यामध्ये शैक्षणिक जी लेवल आहे ही नॉर्मल लेवल पुस्तकी वाचन न करता किंवा पुस्तकी न शिकवता त्या मुलांच्या बौद्धिक क्षमता कशी वाढेल, त्याला त्यांच्या ब्रेनला एक्सप्लोरेशन कसं देता येईल, त्यांची बुद्धिमत्ता आणि जास्ती कशी काम करू शकेल, कशी वाढेल, अशा प्रकारची ही शिक्षण पद्धती आहे. आणि त्याच्यामुळं आपण वेगवेगळे इथे उपक्रम राबवतो, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या सुविधा देतो. म्हणजे साध्या फलकापासून आपण सुरू केलं, मग तुमच्या प्रोजेक्टरचं युग आलं, आपण प्रत्येक वर्गाला प्रोजेक्टर दिला. प्रोजेक्टर नंतर हळूहळू कॉम्प्युटरायझेशन लॅब दिली, मुलांना कॉम्प्युटर्स दिले. आणि नंतर 2 वर्षापासून आम्ही आत्ता मुलांना स्मार्ट बोर्ड दिलेत. कदाचित तुम्हाला माहीत नसेल, पण जेव्हा पालक मीटिंग होते तेव्हा मी शिक्षकांना पण विनंती करणार आहे की स्मार्ट बोर्ड आणि एज्युकेशन सिस्टम ह्या पालकांनी समजून घेतल्या पाहिजेत, कारण फार महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामुळं अतिशय वेगाने मुलांना त्याचं आकलन होत असतं. आणि आपण हे जवळजवळ 1.5 लाख रुपयाचे एक स्मार्ट बोर्ड एका वर्गाला देतो. म्हणजे नुसती फी गोळा करायचं काम करत नसून मला एक सांगायचं की देशामध्ये हे एकमेव असं स्कूल आहे की ज्याच्यामध्ये मिनिमम फी आहे. 30,000च्या वरती फी कुठेही नाही. सगळ्या शाळांमध्ये 80,000 ते 3 लाख 5 लाखापर्यंत फी आहेत वर्षाला. आणि इथे आपण केवळ अतिशय गरीबातल्या गरीब पण ज्याला एज्युकेशन आपल्या पाल्यांना द्यायची इच्छा आहे अशा पालकांना आपण इथं सपोर्टिव्ह करतो. आणि त्याचा एक भाग म्हणून सरकारने जे RTE चालू केले त्याच्यामध्ये आपण 25% मुलांना मोफत आपण तिथे ॲडमिशन देतो आणि त्यांना शिकवतो साहेब. आणि आत्ताच राजारामदादांनी सांगितलं की आमचे प्रिन्सिपल काय आहेत, त्या आजारी असताना सुद्धा अतिशय त्यांचं अतिशय बारीक लक्ष असतं. आमच्या पाठीमागं दर महिन्याला काही ना काहीतरी, बापू हे करायचंय, दादा हे करायचंय, आपल्याला नवीन पुढच्या वर्षीची आखणी अमुक करायचे. आणि एक 5 वर्षाच्या पुढचं आम्ही कायम ह्या शाळेमध्ये सुविधा देण्याचं. आणि आत्ताच गेल्या वर्षीपासून आपण रोबोटिक्स चालू केलं आहे. आत्ता तुम्हाला एका शोमध्ये एक रोबोटिक्सचा शो बघायला मिळेल. आणि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे नवीन येणारे युग आहे. आता कदाचित शिकलेल्या पालकांना कळेल ते, पण हे AI हे अतिशय सगळीकडं म्हणजे तुमच्या कॉमन जीवनशैलीला सुद्धा ते अवलंबून असून आम्हाला शेतीमध्येही त्याचा फार मोठा उपयोग होतो. आणि असं AIचं सुद्धा ट्रेनिंग आपण मुलांना या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न करतोय की जेणेकरून ह्या परिसरातला सेमी अर्बन, सेमी रुरल ह्या एरियातला मुलगा सुद्धा इतर कॉम्पिटेटिव्हमध्ये तो आला पाहिजे. मला सांगायला आनंद वाटतो आणि अभिमानही वाटतो की गेल्या वर्षी IIT साठी आपला एक मुलगा विद्यार्थी सिलेक्ट झाला इथला. आणि त्यासाठी पुन्हा मी शिक्षकांचं अभिनंदन करतो. आणि एक तुम्हाला सांगायचं की पालकांना अनेक वेळा मी म्हणतो की आपण थोडा आपल्या पाल्यांना वेळ द्या. आम्ही हे पाहतो की पालक जेंट्स तर कुणी बघा तुम्ही आता इथे 80% महिलाच दिसतात मला, जेंट्स फार कमी वेळ देतात मुलांसाठी.
आणि मुलांना आता जर तुम्ही नरीच केलं नाही, एखाद्या नर्सरीतलं झाड असतं त्याला व्यवस्थित खाद्य दिलं, पाणी वेळेवर दिलं तर ते फुलतं आणि फोकावतं. मुलांना जर तुम्ही वेळ दिला नाही, त्यांना लागणाऱ्या सुविधा जर तुम्ही दिला नाहीत, मी नेहमी सांगतो की मी जेव्हा परदेशी जातो तेव्हा जिथं जिथं अशी मुलं हायस्कूलला वगैरे शिकतात तिथं लायब्ररी असते घरामध्ये, प्रत्येक खेळाचं साहित्य त्या मुलाला दिलेलं असतं आणि आई वडील शनिवारी रविवारी वेळ देत असतात. त्याचे स्पोर्ट्स असतील तर ते जातात. मला माहित नाही आपल्यापैकी आपण किती मुलांना वेळ देतो. TV कमी करा बघायचं मी सांगितलं. आणि अतिशय हल्ली साहेब तुम्हाला सांगायला आश्चर्य वाटेल मला की मोबाईलचा एवढा वापर मुलं करायला लागले की त्यांच्या हे कळत नाही की ब्रेनचे सेल हळूहळू वीक होत जात आहेत मुलांचे. तेव्हा मुलांचं मोबाईल वापरण्यावर आपण कृपा करून आयांना हात जोडून विनंती आहे, लक्ष द्या जरा आणि कमी वापर. नाहीतर रडायला लागलं की फेकायचं मोबाईल त्याच्या अंगावर की त्यांनी सुरू केलं, असं करू नका. लक्ष द्या, हे फार महत्त्वाचं आहे. आम्ही काही जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु मला एक सांगायचं की ज्या शिक्षकांनी आणि ह्या संपूर्ण स्टाफने इथं काम केलंय, मॅडम आज नाहीत, आजारी आहेत त्या, तर आपण सर्वांनी निदान टाळ्या वाजवून त्यांचं कौतुक करावं एवढीच माझी विनंती आहे. धन्यवाद. येणारं पूर्ण वर्ष तुम्हाला सुखाचं, समृद्धीचं आणि आनंदाचं जावो. आणि पुन्हा एकदा संस्थेच्या वतीने विनंती करतो, आम्ही तुम्हाला शैक्षणिक सुविधा देण्याला किंवा एज्युकेशनची क्वालिटी देण्याला कुठेही कमी पडणार नाही, पण तुम्ही कृपा करून आठवड्यातनं 1 तास 2 तास त्या मुलांसाठी द्या आणि CBSEचं मॅन्डेट पूर्ण करा. धन्यवाद. मला थोडं सांगायचं आहे डॉक्टर सावंतांच्याबद्दल. ICR म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट फॉर ॲग्रिकल्चर रिसर्च, जसं वेगवेगळा रिसर्च असतो, आण्विक रिसर्च असतो, मेडिकल रिसर्च असतो, तसा कृषी क्षेत्र हे माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना की 65% जनता ही कृषीवर अवलंबून आहे. हे ग्रस्त लाख मुलांच्या मध्ये ICRला सिलेक्ट झाले, कारण CGPA तुम्हाला जर कळत असेल तर मोर दॅन तुमचं मला वाटतं 9.7 होतं ना काहीतरी. आणि अशा वेळेला एक्झाममध्ये मास्टर्स डिग्रीला आणि PhDला दिल्लीला सिलेक्शन होतं. त्याच्यामध्ये यांचं टॉपमोस्ट सिलेक्शन झालं. त्याच्यानंतर हे रिसर्च सायंटिस्ट म्हणून PhD झाल्यानंतर इथेच मला वाटतं तुम्ही नॅशनल रिसर्च सेंटर मांजरीला आले. द्राक्षामध्ये प्रचंड काम ह्या माणसाने केलं. आणि बायोटेक्नॉलॉजी म्हणून एक सब्जेक्ट तुम्हाला माहीत असेल, ज्याच्यामध्ये आम्ही तुम्हाला सेफ्टी फूड देण्यासाठी केमिकलचा वापर न करता आपण बायोपेस्टिसाइड्स वापरतो, म्हणजे जैविक पेस्टिसाइड. आणि त्याच्या निर्मितीमध्ये यांचा फार मोठा हात आहे. यांच्या मिसेस पण डायरेक्टर PhD आहेत. आणि आपण ते युनिट्स यांनी चालू केले, परंतु द्राक्षाच्या एक्सपोर्टमध्ये द्राक्षाचा एक्सपोर्ट चालू झाला म्हणून फळांचा झाला. आणि साहेब आज मला सांगायला आश्चर्य वाटेल 3000 कोटीच्या वरती एक्सपोर्ट होतो द्राक्षाचा आता. आणि नवीन जनरेशन म्हणजे आम्ही आता म्हातारे झालो, पण जी आमची नवीन जनरेशन आहे शेतीतली, कृषी क्षेत्रातली, जी द्राक्षातली आहेत, त्यांना मार्गदर्शन करण्याचं काम यांनी मोठ्या प्रमाणात केलं. आणि व्हाईस चान्सलर म्हणून सोपं नाही व्हाईस चान्सलर, अनेक कॉलेज, त्याच्यामध्ये रिसर्च असतं, शेतकरी सांभाळायला लागतात, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायला लागतात, प्राध्यापकांना सांभाळावं लागतं आणि मोर ओव्हर शिंग आलेल्या स्टुडंटना सांभाळायला लागतं. आणि हे काम ह्यांनी इतकं म्हणजे कोकणामध्ये राहून ह्यांनी अतिशय समर्थपणे ते पेललं. आणि एक नावाजलेले व्हाईस चान्सलर म्हणून मी मुलांसाठी त्यांना इथे रिक्वेस्ट केली आणि तुम्ही इथे मानलं, त्याबद्दल मी तुमचे अत्यंत आभारी आहे सर. आणि मला असं वाटतं की तुम्ही मुलांना काहीतरी छान गाईड कराल. आणि हा फार मोठा माणूस आपल्याला आज मिळाला आहे, पण कृषी क्षेत्रात असल्यामुळं 4 IASला सुद्धा मागे टाकतील एवढं बुद्धिमान माणूस आहे. धन्यवाद. Now I would like to invite our honorable guest, Dr. Sanjay Sawant, to guide us. हॅलो, उपस्थित सर्वांना नमस्कार. पहिल्यांदा मंचावर उपस्थित असलेले तिन्ही कांचन साहेब, की या संस्थेचे मेन सूत्रधार आहेत. आज खरं म्हटलं तर इथं आल्याबरोबर मला एकदम आठवण झाली माझ्या शाळेची. मी पण खरं म्हटलं तर एका
शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्यांचा मुलगा आहे. माझे आई वडील सुद्धा शिक्षक होते आणि कोल्हापुरामध्ये त्यांनी सुद्धा एक शाळा फाउंडेशन, शाळेचं फाउंडेशन केलेलं आहे आणि ती शाळा अजूनही कार्यरत आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा माझ्या या आई वडिलांचं स्मरण करतो आणि तुम्ही मला इथे बोलवलं त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे अतिशय आभार मानतो की मला या आठवणी तुम्ही परत जागृत करून दिल्यात. खरं म्हटलं तर मी ऐकतोय तुम्ही सर्वांच्याकडून की या स्कूलच्या ज्या प्रिन्सिपल आहेत त्या अतिशय हिरिरीने आणखीन अतिशय जोमाने काम करणारे आहेत. काल मी फक्त त्यांच्याशी फोनवरती बोललो आणि त्यांनी मला इन्व्हिटेशन दिलं फोनवरती. आज ते आजारी आहेत म्हणून इथे नाहीत. पहिल्यांदा त्यांच्या आजारपण त्यांचं लवकरात लवकर ठीक हो आणि त्या परत चांगल्या बऱ्या होऊन आपल्या या शाळेच्या कामामध्ये परत हिरिरीने काम करायला येवोत अशी प्रभूचरणी प्रार्थना करतो. आल्याबरोबर छोट्या छोट्या 2-3 मुलींच्या एका ग्रुपने आणि त्यांच्याबरोबरच्या एक तो बँड होता त्यांनी मला आमचं सगळ्यांचं वेलकम केलं. ते अतिशय छान होतं आणि त्या ज्या गायिका आणखीन बँडमध्ये वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट वाजवणारे जे होते त्यांचं सर्वांचं पहिल्यांदा अभिनंदन. आल्यानंतर इथे पहिल्यांदा शाळेमध्ये काय काय आहे, काय काय केलं जातं या सगळ्या गोष्टी मला समजावून सांगितल्या. सगळ्यात महत्त्वाचं मला वाटतं की स्पोर्ट्समध्ये जे काही काम केलेलं आहे या विद्यापीठ शाळेने ते फार चांगलं आहे. एक विद्यार्थी त्याला नॅशनल लेवलचं अवॉर्ड मिळालेला आहे कबड्डीमध्ये मला वाटतं. तो जर इथं असेल तर त्याचे विशेष त्याचं अभिनंदन. आणि अशाच सगळ्या मुलांनी अशा प्रकारचं काम करावं. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की शाळेमध्ये आपण जे काही विद्यार्थ्यांसाठी सांगतोय की शाळेमध्ये जेवढा टाइम आपण स्पेंड करतो, इथे जो घालवतो, त्याच्याच आठवणी आयुष्यभर राहतात पुढे. आणि एक काहीतरी गेम किंवा कुठली तरी कला, कुठली तरी अशा प्रकारची एक गोष्ट जरी तुम्ही चांगली शिकलात तर ती तुमच्या आयुष्यभर तुम्हाला पुरते. मी तुम्हाला एक सिंपल माझं उदाहरण देतो की मी शाळेमध्ये टेबल टेनिस शिकलो आणि ज्युनियर्स मध्ये मी कोल्हापूरचा चॅम्पियन होतो टेबल टेनिसचा. त्यानंतर आम्ही कृषी महाविद्यालयामध्ये गेलो, त्यामुळे काही जास्त आम्ही खेळू शकलो नाही. पण आज माझ्या ऍग्रिकल्चर रिसर्च सर्व्हिसमध्ये सुद्धा आम्ही ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस आमच्या इंटर इन्स्टिट्यूशनल विद्यापीठाच्या नंतर इंटर विद्यापीठ अशा टुर्नामेंट होतात. या टुर्नामेंट जरी छोट्या असल्या त्याच्यामध्ये पण शाळेमध्ये जे मी टेबल टेनिस शिकलो त्यामुळे मी माझ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये चांगल्या रीतीने टेबल टेनिस खेळू शकलो आणि चॅम्पियन झालो तिथे. आणि तिथं गेल्यामुळे आज आमच्या संपूर्ण ऑल इंडियामध्ये ऍग्रिकल्चर सर्व्हिसेसच्या 125 शाळा आहेत, इन्स्टिट्यूट्स आहेत. आणि त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये मी कुठेही कधीही गेलो तर तिथे पटकन मला माझी ओळखीची लोक भेटतात आणि ते सांगतात, अरे तो टेबल टेनिस खेळणार आहे तुम्हीच ना. म्हणून तुम्हाला सांगतो की कुठला तरी एक गेम चांगल्या रीतीने शिका. एवढं जरुरी नाहीये की तुम्ही एकदम नॅशनल लेवल, इंटरनॅशनल वरती काहीतरी प्रावीण्य दाखवलं तर चांगलंच, पण ती कला, ते स्पोर्ट्स मधलं तुमचं नैपुण्य तुम्हाला आयुष्यभर तुमच्या बरोबर काही ना काहीतरी मदत करत असतं हे लक्षात ठेवा.
जेव्हा व्हाईस चान्सलर झालो त्यावेळेस एका विद्यापीठामध्ये आमच्या जवळमध्ये एक शाळा होती आणि त्या शाळेचा रिझल्ट लागला होता. म्हणून विद्यार्थ्यांचं स्वागत करायला किंवा त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी त्यांनी एक प्रोग्राम ठेवला होता आणि त्या प्रोग्रामला मी गेलो होतो. त्या प्रोग्राममध्ये गेल्यानंतर तिथल्या शिक्षकांनी तिथल्या सगळ्या लोकांनी मला एक जी गोष्ट सांगितली, त्या विद्यापीठ शाळेमधले जवळजवळ 90% विद्यार्थ्यांचा जो रिझल्ट लागलेला होता त्यांना 90% पेक्षा जास्त मार्क होते आणि जी टॉपर होती त्यांच्या स्कूल मधली तिला जवळजवळ 98 पॉइंट समथिंग मार्क मिळालेले होते. 90 पेक्षा कमी मार्क मिळालेली जी विद्यार्थी होते काही, त्यातले जास्तीत जास्त विद्यार्थी मुलगे होते आणि एकही मुलगी अशी नव्हती त्यांच्या विद्यार्थ्यापैकी की तिला 90 पेक्षा जास्त मार्क मिळालेले नव्हते. मला हे सांगायचं आहे की आजकाल तुम्ही जर यांचा तुमच्या शाळेचं सुद्धा हे बघितलं तर जेवढी मुलं आहेत तेवढ्याच मुली आहेत. सर्वसाधारणपणे आजकाल मुली चांगला अभ्यास करतात आणि मुलींना चांगले मार्क्स मिळतात आणि मुलांना कमी मिळतात. मग याचं कारण काय आहे ते जरा शोधलं पाहिजे. मुलं आपल्या अभ्यासावरती जेवढं फोकस करायला लागतं तेवढं करू शकत नाहीत, करत नाही. मुली आपला अभ्यास हा अतिशय चांगल्या रीतीने करतात. म्हणून प्रत्येक पेरेंट्सना मला सांगायचं आहे की मुलांना शिक्षण देत असताना कॉन्सन्ट्रेट करण्यासाठी किंवा एखाद्या गोष्टीवरती आपलं लक्ष फोकस करण्यासाठी तुम्ही मदत केली पाहिजे. आता खरं म्हटलं तर मी काय मोटिवेशन स्पीकर नाहीये आणि तुम्ही सगळेजण तुमच्या घरातले विद्यार्थी किंवा मुलं आहेत त्यांनी जे काही प्रोग्राम अरेंज केले असतील या शिक्षकांच्या मदतीने ते पाहायला इथे थांबलेले आहात. म्हणून मी काही जास्त बोलत नाही, पण एक गोष्ट मात्र मला निश्चित सांगावीशी वाटते की शाळेमध्ये शिकत असताना ज्यांना चांगले मार्क मिळतात त्यांनी चांगली तयारी केलेली असते, त्याच्यामध्ये शिक्षकांचा हात असतो भरपूर आणि त्यांनी भरपूर काम चांगलं तुमच्या बरोबर केलेलं असतं म्हणून तुम्हाला. पण ही जी एक्झाम आहे म्हणजे एखाद्याला 90% मार्क मिळालेले असतील तर त्याने चांगला अभ्यास केलाय आणि शिक्षकांनी त्याच्याबरोबर चांगलं काम केले म्हणून त्याला मिळालं. पण फक्त आपल्या परीक्षेमध्ये चांगले मार्क मिळवून सफिशियंट नाहीये आजच्या जमान्यामध्ये. आपण एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज, को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये जास्त पार्टिसिपेट करून काम करणं अतिशय आवश्यक आहे. परीक्षेमध्ये जे मार्क मिळतात त्याची परीक्षेच्या आधी तुम्ही तयारी केलेली असते, पण याच्याही पेक्षा जी मोठी परीक्षा असते ती तुमच्या आयुष्याची परीक्षा असते आणि त्या आयुष्याच्या परीक्षेच्या मध्ये जे काय घटना होणार आहे किंवा काय जे तुमच्या समोर येणार आहे त्याची तयारी करण्याची संधी तुम्हाला मिळत आणि ती संधी जर मिळत नसेल तर तुम्ही यशस्वी होण्यासाठी नुसते चांगले मार्क मिळवले तर तुम्ही IAS ऑफिसर व्हाल, IIT मध्ये ऍडमिशन मिळेल, कोणी डॉक्टर होईल, कोणी इंजिनियर होईल. पण आपल्या आयुष्यामध्ये सक्सेस मिळवायचा असेल तर याच्यापेक्षाही जास्त काम केलं पाहिजे. म्हणून सगळे सांगतात की शाळेमध्ये तुम्ही काय विचार कसा करायचा हे शिकवलं जातं,
पण विचार काय करायचा आणि तो कशा पद्धतीनं करायचा, हाऊ यू शुड थिंक, याचा अभ्यास हा तुम्हाला स्वतः करावा लागतो. आणि तो करण्यासाठी तुम्हाला संपूर्ण तुमच्या आयुष्यामधले जे तुमच्या आजूबाजूचे लोक आहेत त्यांच्या बरोबरच्या तुमच्या ज्या इंटरॅक्शन आहेत त्या महत्वाच्या असतात. म्हणजे थोडक्यात आपण म्हणतो की एक चांगला माणूस बनणं हे चांगले मार्क मिळवण्यापेक्षाही जास्त महत्वाचं आहे. आणि हे जर तुम्हाला बनायचं असेल तर तुम्हाला आनंदी राहिलं पाहिजे. आनंदी राहायचं असेल तर काही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. तर 3-4 गोष्टी मी फक्त टायटल करून तुम्हाला सांगतो की सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही पॉझिटिव्ह असला पाहिजे. तुम्ही जर पॉझिटिव्ह विचार केलात तर सगळ्या पॉझिटिव्ह गोष्टी तुमच्या आयुष्यात येतात. तुम्ही तुमचा समय वाया घालवला नाही पाहिजे. म्हणून सांगितलं ना की तुम्ही मोबाईल बघता, गेम खेळता, तुमचा समय वेस्ट करता. तुम्ही काहीतरी क्रिएटिव्ह ऍक्शन्स मध्ये जितका तुमचा टाइम तुम्ही घालवू शकाल तेवढा घालवला पाहिजे. आज तुम्ही इथे पाहिलं तर पुण्यासारख्या ठिकाणी किंवा या जवळपासच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या गोष्टी शिकवल्या जातात. एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीमध्ये काही खेळ शिकवले जातात, स्विमिंग शिकवलं जातं, गायन शिकवलं जातं. या सगळ्या गोष्टीमध्ये तुमच्याकडे जर मोकळा वेळ असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी तुमचा वेळ घालवला पाहिजे. तर तुमची पर्सनॅलिटी निरुपयोगी कामाकडे जाणार. तिसरी गोष्ट आहे की तुमच्या ज्या रिलेशनशिप्स आहेत लोकांच्या बरोबरच्या त्या नेहमी पॉझिटिव्ह असल्या पाहिजे. एक छोटा एक्सरसाइज करायची लोक म्हणतात की तुमच्या शेजारी जो बसलेला माणूस असेल तो तुमच्या कदाचित ओळखीचा असेल. तुम्ही जस्ट विचार करा की तुमच्या शेजारी बसलेल्या माणसाच्या 3 चांगल्या गोष्टी तुम्ही बोलू शकता. फार कठीण आहे. आणि तुमच्या शेजारी बसलेल्या माणसाला पण तुमच्याबद्दल जर 3 गोष्टी सांगता आल्या सॉरी तर आणखीन चांगलं आहे. असू दे, सॉरी. हे लक्षात ठेवा. असू दे, थँक्यू. हे लक्षात ठेवा की तुम्ही ज्या वेळेस दुसऱ्याची स्तुती करता त्यावेळेस तुम्हाला जास्त आनंद होतो. तुमची स्तुती ज्या वेळेस कोणीतरी करतं तुम्हाला आनंद होतो, पण दुसऱ्याची स्तुती करत असताना जेवढा आनंद होतो तेवढा होत नाही. आणि म्हणून तुम्हाला जर खऱ्या अर्थाने आनंदी व्हायचं असेल तर तुमच्या मित्रांना, तुमच्या रिलेशन मध्ये असलेल्या लोकांची चांगले गुण पाहायला शिका. ते जर तुम्ही केलं तर तुमच्या मध्ये प्रगती ही लवकर आणि चांगली होईल. आणि शेवटचा जो एक भाग आहे त्याला आम्ही असं म्हणतो अकॉम्प्लिशमेंट. अकॉम्प्लिशमेंट म्हणजे तुम्ही काय हासिल केलं सगळ्या या प्रयत्नामध्ये, हे महत्वाचं आहे. म्हणजे असं म्हणलं तर मी व्हाईस चान्सलर झालो, माझं व्हाईस चान्सलर होणं ही अकॉम्प्लिशमेंट नाही. मी ज्यासाठी काम केलं ते द्राक्षाच्या शेतकऱ्यांसाठी मी काय केलं आणि त्यांना माझ्या कामाचा किती उपयोग झाला या गोष्टीचा जो आनंद आहे ती खरी अकॉम्प्लिशमेंट. म्हणजे तुमचं जे यश आहे ते यश तुम्ही तिथे मोजलं पाहिजे. कुठलं पद मिळालं, कुठे किती मोठे झाला याला जास्त महत्व नाही. तो या 4 गोष्टी जर तुम्ही सांभाळल्यात तर डेफिनेटली तुम्ही पुढे जाऊ शकता. मगाशी सांगितलं की तुमच्याकडे कॉम्प्युटर आहे. आमच्या वेळेला कॉम्प्युटर नव्हते, आमच्या शाळेमध्ये सुद्धा नव्हते. आम्ही इथे आलो 97-98च्या दरम्यान मला वाटतं. कॉम्प्युटर काय आहे ते आम्हाला माहित नव्हतं. आम्ही सायंटिस्ट होतो खरे पण त्यावेळेस माहित नव्हतं. आम्ही
काही रेफरन्सेस गोळा करायला ब्रिटिश लायब्ररीमध्ये गेलो आपल्या पुण्यातल्या, आणि तिथं गेल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा आम्हाला जे कठीण वाटलं ती पुस्तकं शोधायची कशी. कारण ब्रिटिश लायब्ररीमध्ये पुस्तकं शोधण्यासाठी कॉम्प्युटर उघडावा लागतो आणि आम्हाला माहित नव्हतं. आम्ही तिथे जाऊन गेलो, मग त्या लायब्ररीला बोलवलं आणि सांगितलं आम्हाला ते जरा शिकवा कसं पुस्तकं शोधायची. आम्ही मोठमोठ्या लायब्रऱ्या पाहिलेल्या, त्याच्यामध्ये जे लायब्ररीचे कार्ड असायचे त्या कार्डवरून पुस्तक शोधायचं कसं हे आम्हाला चांगलं माहिती होतं, पण कॉम्प्युटरचं माहीत नव्हतं. मग सांगायचा मुद्दा माझा हा आहे की टेक्नॉलॉजी ही फार वेगाने वाढते. आमच्या वेळेला कॉम्प्युटर नव्हता, आज शाळेमध्ये कॉम्प्युटर आहे. AI बद्दल, रोबोटिक्स बद्दल माहिती सांगतायत, पण हे लक्षात ठेवा की ही मुलं ज्या वेळेस डिग्री घेऊन पुढे जातील तोपर्यंत कुठली टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होणार आहे हे आपल्याला नाही माहिती. एज्युकेशन डिपार्टमेंट किंवा नॅशनल सर्वे हे सांगतं की दर 15 वर्षानंतर एम्प्लॉयमेंटच्या अशा ऑपॉर्च्युनिटीज येणार आहेत की त्या ऑपॉर्च्युनिटीज सध्या काय आहेत ते कोणालाही माहिती. ऑपॉर्च्युनिटीज निश्चित येणार. म्हणजे आमच्या वेळेला कॉल सेंटर म्हणजे काय माहितीच नव्हतं, पण आम्ही ज्या वेळेस नोकरीत लागलो त्यावेळेस आम्हाला कळालं की कॉल सेंटर चांगली ऑपॉर्च्युनिटी. मग अशाच प्रकारे आता आपण म्हणतोय खरे रोबोटिक्स आहे, AI आहे, हे कुठे आपल्याला घेऊन जाईल. आणि एज्युकेशनच्या याच्यामध्ये किंवा या डेव्हलपमेंटच्या सत्रामध्ये ही मुलं ज्या वेळेस शिकतील त्यावेळेस त्यांना काय ऑपॉर्च्युनिटीज मिळणार आहेत आणि त्याचं जे एज्युकेशन आहे ते शाळामध्ये आता आहे होतं का किंवा नाही आहे हे महत्वाचं आहे. म्हणून त्याला जर अडॉप्ट करायचं असेल तर माणसाची विचार करण्याची शक्ती ही वाढली पाहिजे. आणि ही विचार करण्याची शक्ती जी आहे ती वाढते फक्त को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीजमुळे. याच्याकडे तुम्ही लक्ष द्याल. आणि म्हणून को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज या जास्त इम्पॉर्टंट आहेत हे मला आज इथं सांगायचं आहे की सगळ्या पालकांनी विद्यार्थ्याला त्याच्या मनामध्ये काय आहे, तो काय विचार करतोय, तो त्याला स्वातंत्र्य देण्यासाठी तुम्ही काय मदत करू शकाल याकडे लक्ष दिलं तर पुढची जे जनरेशन आहे ते जास्त इफेक्टिव्ह आणि सक्सेसफुल होण्याची शक्यता होऊ शकते. धन्यवाद. Thank you for your precious words. Your thoughts are really valuable and remarkable. Now comes the most awaited moment of the day, prize distribution ceremony. Awards are not only prizes, they are symbols of hard work, dedication and achievement. Today we will honor students who have performed excellent in academics, sports and cultural activities. Now it's time to honor the shining stars of our school, class 10th and 12th toppers who have made us proud with their excellent results. Now I invite the students of class 10, ranked first, Janavi Zadav, 93.4%. Ranked second, Chirag Lunkut, 92.8%. Third, Yash Shitole, 89.2%. Now I invite the students of class 12. Ranked first, Om Sorge, 12th Science, 91.6%.
second, Samyak Kochita, 12th Science, 89%. Now rank first, Manisha Nagpal, 12th Commerce, 90%. Now we will celebrate the spirit of sportsmanship, discipline and teamwork. Best in sports, rank first, Gore Manasvi Shekhar. Now it's time to appreciate creativity and imagination. Best in arts, rank first, Rodge Riti Raman Shah. Rank second, Deshmukh Aditya Santosh. Music is the language of soul. Best in music, rank first, Sawan Toshika Dinesh. Rank second, Kuber Shriraj Shashikant. Now I request Coordinator Sujata Kumar ma'am to continue program further. Thank you, sir. Success deserves recognition and hard work deserves celebration. Today we are here to honor those who have gone the extra mile and achieved something special here. Our school champion Yashraj Badekar is always on fire, achieving versatile and colorful success in kickboxing and raising our school name to the new height. I call upon Yashraj to come on the stage along with your parents to receive the trophy. His achievement, inter-school district level gold medalist, zonal level participation, CBSE South Zone Cluster 2 silver medalist, participated in CBSE National Games and secured bronze medal. Yes, give them a big hand. Congratulations. It's very bright. He's a kickboxing champion. Every year he will secure the new things. Now it's time to celebrate power, passion and performance on the Kabaddi court. For their incredible efforts, fighting spirit and dedication to the game, we proudly invite our under-14 Kabaddi team to the stage to receive the trophy of appreciation. So all Kabaddi players, I know you are very enthusiastic to come on the stage and receive the trophy. Congratulations. Keep clapping, parents. It's a very proud moment. Please give a big round of applause. Under 14 years state level, Kabaddi first rank gold medal, place Jalgaon. Entered into the National Kabaddi Tournament for under 14 Bihar. Congratulations all Kabaddi players, and they are the coach, they are the supportive teacher, Ashish sir. Congratulations all. Keep clapping, keep clapping. Every year they bring the trophies and bring our school name at the top, at the height. Congratulations. Now the next announcement, I know teachers and students are waiting for this. That is the school magazine and the best house of the year. A school magazine is a reflection of creativity, teamwork and expression. It gives voice to the thought and talent of our students. After careful evaluation of content, creativity, presentation and originality, we are delighted to announce the best magazine of the year. The award for the best school magazine is proudly awarded to... Any guess? It's the Yellow House. Yes, I request all the captain, then house in charges, teacher, members, all have to come on the stage and receive the trophy. Congratulations all. Yellow House team, come on the stage.
and consistent performance define the spirit of house. After evaluating all activities throughout the year, it is time to announce the best house of the year 2025-26. This house has shown outstanding excellence in academics, sports, cultural activities and discipline. The best house trophy for year 2025-26 proudly goes to which house? Any guess? Yes, it's a green house. Congratulations to the house captain, vice captain and teachers and all the house members. In charges, kindly have to come on the stage and receive the trophy. Hearty congratulations all. Keep clapping. Thank you very much. Now the last, it's a surprise. See parents, every year we are organizing Rangotsav drawing competition and our school more participants, they are taking the part in that the competition, and always Rangotsav that branch gives the prizes to the students, teachers, principal. But this year they have given the trophy to our school management. So today is the best day to honor the trophy to our management, that is the secretary, Honorable Sopanrao Kanchan. Yes, this is a trophy. We got it from the Rangotsav. So I request kindly Pallavi ma'am, you have to go there. This is a very proud, very happy moment. Pallavi miss, kindly you have to explain them. Pallavi miss, kindly explain. So this is a special trophy. It is given to the management. And today on this occasion, we are handovering to them. So this is the one kind of the motivation and inspiration, encouragement for our institution as well as the students. Congratulations. Always we get the great support from management. So today we got the honor to felicitate them. Congratulations. Thank you very much. May I request Honorable Shri Sopan Babu Kanchan to honor our chief guest, Dr. Sanjay Sawant, with a token of love and respect.